Hello everyone. In this video, we are going to learn consolidated financial statements and certain concepts for the preparation of consolidated financial statements. As per Ind AS 110, it lays down certain principles, the principles for the preparation and presentation of consolidated financial statement. And this consolidated financial statements is going to be prepared by the holding company, because the holding company holds control over one or more other entities. So they have the right or they have the responsibility to disclose what is the current financial position of that company. So they have to prepare a consolidated financial statements. So as per Ind AS 10, it lays down the principles for the preparation of these consolidated financial statements. In India, although a holding company is not required by law to prepare the consolidated balance sheet, this is not required by law, but the preparation of consolidated balance sheets definitely helps the stakeholders to know what is the correct or what is the exact financial position of the holding company. Especially for the shareholders and creditors, they have the right to know the financial position of the holding company. So holding company has to prepare one consolidated balance sheet on the basis of the principle laid down by the Ind AS 110. Suppose if the holding company is holding 100% share in subsidiary company, അങ്ങനെയും ആവാലോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു majority shares hold ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ holding company ആവുമെന്ന്. So if the holding company hold 100% subsidiary company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subsidiary companyയുടെ മുഴുവനും എന്താണ്, ആരുടെയാണ്? holding companyയുടെയാണ്. That means all the assets and liabilities of subsidiary company belong to parent company. ഇനി ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണും അല്ലേ? ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ആ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീനെ ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇവർ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീനെ ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ അസറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് കാണുന്ന എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഇഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡ്സ് 100% ഷെയർ ഇൻ ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. Then another important concept, that is minority interest. You must understand what exactly the minority interest is all about. Who are minorities in the subsidiary company? നിങ്ങളൊരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനീനെ വിചാരിക്കൂ. ആ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% ഷെയറും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓണർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഷെയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 80% ഷെയർസ് മാത്രം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും, 2 ആരാണ്? മൈനോറിറ്റീസ്, ന്യൂനപക്ഷം. അതായത് അവർക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല, അവർക്കൊരു വോട്ടിംഗ് പവറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ വോട്ട് ചെയ്താൽ കൂടി ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ആ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതർ ദാൻ ദ പേരൻറ്റ് കമ്പനി, ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയും മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് minority interest. This minority interest is also known as non-controlling interest because they don't have any control over this holding company. The full control is for arkana holding company can, and they are called minorities because they have less than 50% control in the സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. പക്ഷെ അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും, അവർക്ക് അവരുടേതായ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് 20% ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ മുകളിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും 20% അവകാശം മൈനോറിറ്റീസിന് കാണും എന്നുള്ളതാണ്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് 20% ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. So when some of the shares of subsidiary company are held by outsiders other than the parent company, their interest is known as minority interest. This minority interest is also known as non-controlling interest because they don't have any controlling power over the subsidiary company because they have only less than 50% shares in the subsidiary company, and their interest or their rights
is the responsibility of holding company. That is important point. The minority interest is the liability of holding company. മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആരുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ്? ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഷോൺ ആസ് ലയബിലിറ്റി in the liability side of the consolidated balance sheet. Okay, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ അവകാശം, മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ലയബിലിറ്റി വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. ഓക്കെ, another concepts, cost of control, capital reserve. Two terms ആണ് cost of control, capital reserve. Cost of control is also known as goodwill. Capital reserve is also known as gain from bargain purchase. Gain from bargain purchase. എന്താ നോക്കാം. First one, cost of control. ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വെറുതെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവർക്ക് അതിനുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ, ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, ഇഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി purchases the shares of subsidiary company at a price which is more than the paid up value of shares. സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ എത്ര ഷെയർ ആണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ഷെയറിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. അവർക്ക് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ മുകളിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദേ ഹാവ് ടു പെയ്ഡ് എ മച്ച് എമൗണ്ട്, ദേ ഹാവ് ടു പേ എൻ എക്സസ് എമൗണ്ട് ബിയോണ്ട് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ്. ദാറ്റ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗുഡ്വിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്വിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് അസെറ്റ്. നമ്മൾ ഗുഡ്വില്ലിന് എവിടെ എഴുതുന്നത്? അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഗുഡ്വിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഗുഡ്വിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ കമ്പനി പർച്ചേസ് 9,000 ഷെയർസ് അറ്റ് ₹10, ഒരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് 9,000 ഷെയർസ്, ഒരു ഷെയറിന് 10 രൂപയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 90,000 rupees കൊടുത്താലാണ് ആ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഇസ് 90,000. പക്ഷെ അവർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ₹1 lakh. സോ ദേ ഹാവ് ടു പേ 10,000 more for acquiring the control over that company. They have to pay excess amount of 10,000. 90,000 പകരം they paid 1 lakh rupees. The excess amount 10,000 for acquiring the control of that company is known as goodwill or cost of control. Okay, so that is cost of control or goodwill. Another concept is capital reserve or profit or gain from bargain purchase. ചില സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ, ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. So if the holding company purchases the shares of subsidiary company at a price which is less than the paid up value of share, the less amount represent capital reserve or profit. കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഉള്ള, അതായത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഷെയർ ആണ് കിട്ടിയത്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ആസ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലാണ് കാണിക്കുക അല്ലേ, അവിടെ കാണിക്കണം. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, മിക്കവാറും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആദ്യം ഒന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലേ. സോ എക്സസ് എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും. കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഗെയിൻ ആണ് അല്ലേ, ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും. Capital reserve should be shown as reserves and surplus in the liability side of the consolidated balance sheet. If it is goodwill, if they paid excess amount, that excess amount is treated as goodwill. That goodwill is treated as asset and should be shown as asset in the consolidated balance sheet. For example, for the capital reserve, ഒരു കമ്പനി 9,000 ഷെയർസ് 10 രൂപയുടെ 9,000 ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ 90,000 rupees ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അവർ 70,000 rupees കൊടുത്തുള്ളൂ. At ₹70,000 they purchase shares of 9,000 shares at ₹10. That less amount of 20,000, ഒരു 20,000 rupees less ആണ് അല്ലേ. 20,000 is treated as capital reserve and should be shown under reserves and surplus in schedule number 2 while preparing the consolidated balance sheet. So നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ how consolidated balance sheets are prepared by the holding company. Holding company ആണ് consolidated balance sheet prepare ചെയ്യുന്നത് as per the principles laid down by Ind AS 110.
ദെൻ നമ്മൾ അനദർ കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ പഠിച്ചു. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് പഠിച്ചു. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു. ഓക്കെ, so thank you. If you have any doubt, you can directly contact me. Thank you.